बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण अगस्त मासर आरंभ होई सारिलाणी एवं ठीक आरंभ रे आपणक जीवन रे 5टी गुरुत्वपूर्ण घटना घटिबाकू जाउछि। आपण केबे कल्पना करि नथिबे जे एही मास एपरि भाबरे आरंभ हेबो। 1 तारिख रे शुक्र निजर दुर्बल राशि कन्या राशि रे प्रवेश करिवे। एक एपरि गति जहाँ आपणक जीवन उपरे एक गंभीर प्रभाव पकाइब। अगस्त मासर आरंभ को हालुका भाबरे नियंतु नाही। आपणको बलिदान देबाको पड़ी पारे एवं आपणक निकटतर लोक माने तांकर प्रकृत चेहरा प्रकाश पाइब। आपण वर्ष वर्ष धरी उत्थान पतन सह्य करिसंती। जीवन अटकी जाइथिबा किंबा अटकी रहिथिबा परि मने हेउथिला। अपार प्रयास करिबा सत्वे आपण कोनोसी पुरस्कार पाइ नाहंती, किंतु अगस्त आरंभ रे आपण आपणक दुख एवं कष्टरू मुक्ति पाइबाको जाउछंती। एहा काहेकि घटुछि? मु जाने जे आपण आपणकर निकटतम लोकंक द्वारा सबुठारु अधिक दुखित हेउछंती। कारण आपण जो मानकु विश्वास करिथिले से माने ही सही विश्वास को विश्वासघातकता करिथिले। जो मानक उपरे आपण आपणकर टंका समय एवं भावना को अतिशय खर्च करिथिले से माने आपणकु एक विपद रे फकाई देइथिले, जहा आपणकर जीवन को एक जीवंत नरक रे परिणत करिथिला। किंतु यथेष्ट होईगला। अगस्त मासर प्रथम 10 दिन हेउछि किछि गुरुत्वपूर्ण हासिल करिबार समय। कारण न्यायर देवता शनिदेव आपणक राशि रे अवस्थित एवं वर्तमान बक्री चलन करुछंती। शनिंकर एही बक्री चलन आपणक उपरे गभीर प्रभाव पकाइब। जीवन रे किछि बड़ हासिल करिबा पई आपण उत्कृष्ट सुजोग पाइबे। जदिओ आपणको किछि बलिदान देबाको पड़ी पारे। अपरिचित लोक माने आपणक जीवन रे प्रवेश करि पारंती। सेथि पई कोन हेबाको जाउछि से विषय रे संपूर्ण सूचना पाइबा आपणक पई अत्यंत जरूरी। भगवान शनि जोठारे अछंती से गभीर श्रृंखला दाबी करंती। जेतु शनि आपणकर लग्न रे निजर राशि रे प्रतिकूल होई जाइछंती, एहार प्रभाव आपणक ठारे ही सबुठारु अधिक अनुभूत हेबो। आपणको गोटिए कथा मने रखिबाको हेबो। आपणक राशि रे शनि बक्री चलन करिबा सहित आपणको श्रृंखला बजाय रखिबाको पड़िबो। आपण निज भितरे श्रृंखला पालन करिबा उचित। केउ प्रकारर श्रृंखला? जेतु शनि आपणकर लग्न रे गोचर करूछंती, आपण सुंदर एवं सफा सुतरा पोशाक पिंधिबा उचित। पुराणा खराब पोशाक पिंधिबा परिवर्ते निजको भल भाबरे सज्जित करंतु एवं उपस्थापित करंतु। समय उठंतु, समय सुअंतु, समय खांतु एवं समय अनुसार प्रार्थना करंतु एवं समय अनुसार निजर काम सारंतु। जो माने समयानुवर्ती भावरे निजर समय एवं कार्य परिचालना करंती सेमानंको पई बक्री शनि अपार समृद्धि आनिबे। शनि श्रृंखला दाबी करंती, जेहेतु से आपणकर लग्न रे बक्री होइछंती तांकर वार्ता स्पष्ट। से जेउठारे भी वास करंती श्रृंखला अत्यंत जरूरी। एबे परवर्ती बिंदु को ध्यान देई सुनंतु। आगामी 10 दिन मध्यरे आपण किछि जिनिस त्याग करिबाकू पड़िबो। मु आपणको कहिबे जे से जिनिस गुड़िक कौन, किंतु ता पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ लिखंतु। समय आपणक पई मूल्यवान। थरे एहा चाली गले एहा केबे फेरिबो नाही। आपणक लग्न रे गोचर करुथबा शनि आपणको महान आशीर्वाद प्रदान करिबाको प्रस्तुत। आपण देखंतु जेतेबेले शनि बक्री हुंती, जेपरि मु पूर्वरु वर्णना करिछि, आपणको निजर अधिक जत्न नेबाकू पड़िबो। यह व्यतीत मने रखंतु जे शनि किछि बलिदान मागुछंती। से आपणको कोन त्याग करिबाकू कहउछंती। प्रथम एवं सर्वोपरि आपणको आपणकर अहंकार को भांगिबाकू पड़िबो। निजर अहंकार को त्याग करिबाकू पड़िबो। शनि आपणक भितरे वास करुथिबारु आपणक भितरे 1% मध्य अहंकार रहिबा उचित नुहे। जदि अहंकार जारी रहे तेबे पछको घृणाकारी शनि एक गंभीर पराजय
ଆଣିପାରେ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଈର୍ଷାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ପରଚର୍ଚ୍ଚା କିମ୍ବା ଗପସପ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗପସପ କରିବା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘରୋଇ ବିଷୟ ବାଣ୍ଟିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଛକୁ ଘୃଣାକାରୀ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଈର୍ଷାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଅହଙ୍କାର ପୋଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶନି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ନିଜ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଉଠିଲେ। ଆଜି 9ଟି ଗ୍ରହ ଶନିଙ୍କୁ ସର୍ବୋପରି ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ବିତରକ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଆମକୁ ତାଙ୍କ ନୀତି ସହିତ ଆମର ଜୀବନକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କିପରି ଶନିଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରିବା? ଶୃଙ୍ଖଳା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ। ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର 1 ତାରିଖରେ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଶୁକ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଘର ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଏକ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କଟୁ ବଟିକା ଗିଳିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଏକ ଦୁର୍ବଳ ରାଶିରେ ଥାଏ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଯେହେତୁ ଏହି ଭାବ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପରିଚାଳନା କରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ। ମଧୁମେହ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ମିଠା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଜିଦ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସମ୍ଭାବନା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ରୂପାରେ ତିଆରି କିଛି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଚେନ୍ କିମ୍ବା ମୁଦି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୂପା ଜିନିଷ ଉପହାର ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଯେତେବେଳେ ଶନି ବକ୍ରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 28 ତାରିଖରେ ଶନି ବକ୍ରୀ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଗଭୀର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଶନି ବକ୍ରୀ ଥାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ଏପରି କିଛି ଯାହା କେବଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧରାଯାଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ତେବେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଭାରୀ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ସାହସ। ତେଣୁ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ସ୍ଥିତିରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଳସ୍ୟର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଦ୍ରାକୁ ଦୂର କରି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସଫଳ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି। ପ୍ରଥମ 10 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଘର ମରାମତି କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ବିକାଶ। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳ କେତେକ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆଳସ୍ୟକୁ ଦୂର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଏହା ସମୟ। ମୀନ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ପ୍ରତିବଦଳରେ କୌଣସି ସମର୍ଥନ ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହା ମୀନ ରାଶିର ସାଧାରଣ ମନୋଭାବ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିବାରେ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଦାନ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନ, ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଶସ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ମାଗିବେ ତାହା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସମୟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ଜଣେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଡାକରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଶନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶାସକ ଗ୍ରହ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମର୍ଥନକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିପରୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ, ଆପଣଙ୍କ ବଳିଦାନ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରିବାରୁ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୁକ୍ର ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ମଧୁମେହ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ କେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯଦିଓ କେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରିଛନ୍ତି, ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଏହା ଉପସ୍ଥିତ। ବିଶେଷ କରି 17 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ ଟିକେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ଏବଂ ଫୁସଫୁସରେ ଅତିରିକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଧୂମପାନ କମ୍ କରିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଆହୁରି ଭଲ, ଯଦି ଆପଣ ଧୂମପାନ କରନ୍ତି ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଅନେକ କଥା ଆସିପାରେ, ବିଶେଷ କରି ରାତିରେ। ତେଣୁ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଯଥା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେବଳ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ।